کراچی کے جناح اسپتال میں پہلی بار گھٹنے کے کینسر کا کامیاب آپریشن کر کے مریض کو مصنوعی گھٹنا لگا دیا گیا ہے۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹر فرق نے بتایا کہ 26 سالہ نوجوان کو گھٹنے اور پاؤں کے نیچے کینسر تھا اور یہ ایک کامیاب آپریشن کیا گیا اور نی ریپلیسمنٹ ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ اور اب ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ پریسیشن آئے اس آپریشن میں بہتر ریزلٹس کے لیے اب روبوٹک جو ہے ہاتھ سرجری ہو، ایک تو ڈاکٹر کا ہاتھ دماغ اور ایک روبوٹ کا جو آپ کا روبوٹ ہے اس کا ہاتھ ہے روبوٹک نیز ریپلیسمنٹ سرجری۔ یہ میں اس کے پوسٹر دیکھے میں بڑی امپریس ہوئی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں ہے نا، میں کرا لو، اللہ معاف کرے ڈاکٹر تو محمد پھر بھی قاسم لگتا رحیم صاحب نے بھی جوائن ہے کیا۔ آرتھوپیڈک سرجن ہے بڑے کمال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ اچھا یہ ذرا بتائیں سر کہ مطلب آپ نہیں ہوتے ہیں، روبوٹ ہوتا ہے صرف، یہ روبوٹک نی سرجری کیا ہے؟ یہ بہت بڑا یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، تھینک یو ویری مچ۔ سو اٹس ناٹ لائک لوگوں کے پرسپشن یہ ہوگا روبوٹ آئے گا وہ انسیجن دے گا اینڈ گوئنگ ٹو اسٹارٹ اینڈ دا ہول دا سرجری ول گوئنگ ٹو بی ڈن، ایسا نہیں ہوتا۔ سو اٹس آلویز دا سرجن ہو ڈز دا سرجری اینڈ روبوٹ اسسٹ the whole of the surgery. So going into the details is like that patient ہے جن کو knee replacement surgery کی ضرورت ہے. So we do the CT scan کے سارے ہمارے information regarding the soft tissue, bony cuts وہ ہم روبوٹ کو provide کرتے ہیں. روبوٹ مشین پہ اس کو سارے انٹیگریٹ کر کے پھر ہمیں ہیلپ کرتا ہے. It's basically a assisting device tool. So to have the precision and perfection bone cut and the soft tissue alignment to achieve the best mechanical access of the knee joint. تاکہ ڈو ٹیلڈ ہو جائے۔ بالکل وہ کٹنگ وغیرہ کرتا ہے روبوٹ جو ہے اس کو لیزر سے؟ جو it's a saw اس کا آرم ہوتا ہے، ہم اس کو ایسیس کر کے ہمیں جتنا کٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی آرم ملی میٹر پہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. دیٹس مچ ہاؤ یہ سلاتا ہے. آپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے نا وہاں؟ بالکل ہمارے ہاتھ میں وہ روبوٹ اس کے پیچھے ہمارے ہاتھ سرجن کا ہاتھ. مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے، میں کہتی ہوں اس کے چپ میں اگر پانی پڑ گیا کچھ ہو گیا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ تھر 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 کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سو اٹس آل ول بی انڈر کنٹرول اینڈ دا سرجن از ڈوئنگ اٹ. اٹس سیم لائک جیسے گاڑی میں آج کل لیٹسٹ ایڈوانس گاڑیاں ہیں اس کے اندر گوگل میپ ہے. یو وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ ایڈریس، یو پٹ دیٹ ایڈریس اینڈ گاڑی پریسیجن آپ کو اسی ایڈریس پہ لے کے جاتا ہے ویئر یو ہیو ٹو گو. مجھے نہیں لے کے جاتا ہے، میں ہمیشہ لاسٹ ہو جاتی ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ نی ریپلیسمنٹ کا یعنی اب یہ ڈیسیشن لینا کب ہے؟ لوگ اس جیسے نادیہ نے بھی کہا نا کہ لوگ اپنے پین کو صحیح وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو لرن ٹو لیو ود اٹ. صحیح ہے، پین ہے کوئی بات نہیں، چل رہا ہے نا، چل تو رہی ہے گاڑی. لیکن کیا ایسی پوزیشن، کون سی ایسی سٹیج آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اب نی ریپلیس ہونا ہی ہے، بالکل چوک ہو جائے موبلٹی؟ So indication of knee replacement surgery, most important question. Pain and deformity of the mobility and restriction of the mobility. جب محتاجی کے لیول پہ آنا شروع ہو گئے تو ہم گزارش یہی ہے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ لائف کے لیے اپنے نی کے ایشوز کو آپ ایڈریس کریں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جتنا عرصہ ہم نے وہ اللہ نے ہماری زندگی دی ہے کیسے گزارنا ہے کسی حد تک ہمارے اختیار میں ہے. سو ٹو ہیو اے انڈیپینڈنٹ سیلف ڈیپینڈنٹ لائف سو دیٹ یو موبلٹی نارمل ہو، پین فری ہو. پین کی وجہ سے رات کو نیندیں متاثر ہو رہی ہے، 2-3 پین کلر لے رہے ہیں، اس کا سائڈ افیکٹ معدے میں ہو رہا ہے، کڈنی پہ اوپر ہوتا ہے سائڈ افیکٹ، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے گیٹ اٹ ڈن so that you can have an independent normal routine. کتنے آپ کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہی سلوشن ہے اور وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں؟ سو انفارچونیٹلی کچھ ہمارے اسٹگما ہے اس اسپیکٹ پہ. ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہیں، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے آف کورس فائنینس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ. ایک طریقے سے ٹیبو ہے ہمارے معاشرے میں اس اسپیکٹ پہ، فلاں یہ اور فلاں وہ. تو اس کے لیے ہم بر ریکویسٹ میں آپ سے یہی کہتا ہوں، دیکھیں ابھی جو آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ آتے ہیں ویل چیئر پہ آ رہے ہیں، پہلے بتائیں غائب کتنے ہو جاتے ہیں؟ ہاؤ مینی ڈونٹ کم بیک فار دا سرجری؟ سو اٹس رائٹ ناؤ الحمدللہ اب چیزیں لوگوں کے جو نی ریپلیسمنٹ ہوئے ہیں لوگوں نے دیکھے ہیں تو تھنگز اب وہ پرسنٹیج بہت کم ہو گئی ہیں. تو لوگ ہیو سین بائی دیم سیلف اس کا اتنا اچھا آؤٹ کم ہے تو اس لیے لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں نی ریپلیسمنٹ. اور کون سا ایج گروپ ہے؟ یعنی 40s کے بعد یہ نی کا ظاہر پرابلم آتا ہے تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ کسی کو پین ہے، چلنے میں بھی پرابلم ہے، لمپنگ کر رہا ہے وہ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی اس پوزیشن پہ آ سکتا ہے کہ نارمل لائف جیے وداؤٹ ریپلیسنگ ہز اور ہر نی؟
सो इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो हमें समझना चाहिए कि किन लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ये एक बड़ा हर सवाल है। घुटने में दर्द की वजूहात की आउटकम नी रिप्लेसमेंट के साथ नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंट रिलेटेड डिजीज और इश्यूज दैट लीड टू दिस नी पेन। देखें, यंग एज की जो पैथोलॉजी या डिजीज अलग होती है एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पैथोलॉजीज। यंग एज के अंदर स्पोर्ट्समैन होता है, उसके रिलेटेड इंजरी होने की वजह से मेनिस्कस रिलेटेड इंजरी हो जाए, लिगामेंट रिलेटेड इंजरी हो जाए, उसका एक अलग सेट ऑफ उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। और जब पेशेंट जब एडवांस लाइफ में जाता है, जब उसको नी पेन होता है, दैट्स द टाइम ही शुड कंसल्ट हिज डॉक्टर। एक्सरे कराए जाते हैं, आर्थराइटिस के ग्रेड्स होते हैं 1, 2, 3 and 4। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे मैनेजमेंट प्लान वेरी करता है। 1 and 2 is mild to moderate and 3 and 4 go to the severe. It's a 4th and 3 where these patients need a knee replacement. तो उसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट जो आएगा he has to or she has to go for the knee replacement. सही, लेकिन कार्टिलेज भी जो कहते हैं ना कि जी वो खत्म हो रही है तो उसकी वजह से आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो क्या अब ऐसी कोई तरक्की हो गई है? मैंने जर्मनी का सुना, इंडिया में सुना कि जी कोई लंबी लंबी ट्रीटमेंट्स लाइनें लगी हुई हैं कि जी कोई कार्टिलेज को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जाएगा, ग्रो करेगा, कि जी हम कुछ कर रहे हैं। महीनों की वो ट्रीटमेंट होती है, पता नहीं वो क्या है, बट इज इट वर्किंग? So medical science is advancing. It's moving toward the regenerative. We have a science over there. There's a lot of things under the experiment. Still, it has to come with the level 1 evidence to satisfy the doctor कि yes, this is the treatment of option. Having said that, बहुत सारे चीजें मार्केट गिमिक्स होते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप रादर बीइंग एक्सपेरिमेंटल बेस पे चीजें हों, उस ट्रीटमेंट में जाएं जो आपके लिए बेनिफिट हो। बिल्कुल, हमारी जानने वाली गई इंडिया, बहुत खर्चा किया उन्होंने कुछ साल पहले जी, ये जाते हैं, रोज जाते हैं, ट्रीटमेंट हो रही है, लेजर हो रहा है, पता नहीं क्या, और कुछ भी नहीं हुआ। एंड में उनको पाकिस्तान से ये गोडे रिप्लेसमेंट कराने पड़े। मुझे डॉक्टर साहब एक और चीज, यानी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि आपको नी की प्रॉब्लम मतलब ये कि अगर पेन शुरू हो जाए और वही 40s वगैरह में, तो उसको रिवर्स कर सकते हैं कुछ? एक्सरसाइज वगैरह? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे जो नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउ यू कैन प्रिवेंट इट? सो ये एजिंग इज इटसेल्फ इज अ प्रोसेस दैट इज हैपनिंग होल ऑफ द बॉडी। सो जॉइंट के अंदर, हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, आंखों में, हर जगह एजिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से डिजेनरेटिव प्रोसेस चल रहा है। How you can decrease this degenerative? You can't stop it, right? Stop होने का मतलब ये मर गए, मतलब death है। So you can prolong it or you can decrease this thing. कैसे डॉक्टर साहब, कैसे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, गाड़ी से मैं जाके बैठूंगा, जाऊंगा काम पे, सीट पे बैठूंगा, फिर वापस खाना खाऊंगा, फिर उठूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, घर पे आके फिर टीवी देख के सो जाऊंगा। That should not be the way. हमें ये अपने लिए अहद करना चाहिए कि हर रोज का हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट अपने आप को देना है। अच्छा, वो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जो कि नीज के लिए बेनिफिशियल हो? इम्पोर्टेंट ये बहुत सारे, जब वो हमारे बहनें और माएँ आते हैं, वो कहते हैं भाई हम घर के काम कर रहे हैं, हम कर 3-3 घंटे कर लेते हैं। दिस इज नॉट फॉर योर सेल्फ। आप अपने उस वक्त करेंगे जब आप वॉक करेंगे, अपने जो है थाई के मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। मतलब ये अर्ली साइंस ऑफ पेन इन योर नीज अगर शुरू हो गया है तो आपको ये करना है। जी डॉक्टर साहब, क्या आधा घंटा? और अब मुझे बताएं क्या क्या एक्सरसाइज करनी है? सो क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफस्टाइल के अंदर वेट को कम करें। शी इज अ परफेक्ट एग्जांपल। देखें, जितना आपका वेट कम आपके घुटनों पे जाएगा, गोडे पे जाएगा, उतना आपके ये जो प्रॉब्लम है वेयर एंड टेयर, वो कम हो जाएगी। अब जब गाड़ी नहीं होती है, उसमें 100 किलो वजन भी डालेंगे, वो खेल चलेगा। जब पुरानी हो जाती है तो 50 किलो वजन भी गाड़ी पर होता है। अच्छा, एक और चीज भी बताएं कि ये रिलेटेड है, लोगों को, ज्यादातर लोगों को लोअर बैक पेन है। अच्छा, उसकी वजह से वो नी की भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपको लोअर बैक पेन भी हो, लेकिन अपनी नीज को भी आप सही मूवमेंट उनकी रखना चाहिए। सो वेरी सिंपल, मैं तो हम सारे को बोलता हूँ, आप सीधा लेटें, अपने एंकल को डॉर्सिफ्लेक्स करें और ऊपर उठा के रख के 10 तक गिनती गिने।
सही। और फिर उसको नीचे रखें, फिर उसको टाइट करें, ऊपर उठा के रखें, 10 तक गिनती गिने नीचे रखें। ये एक्सरसाइज आपने सवाब की नीयत से नहीं करनी, ये एक्सरसाइज आपने एक्सरसाइज की नीयत से करनी है। मतलब 10-10 के 3 सेट दिन में 5 दफा, 10 को 20, 20 को 50, 50 को 100। ये आपके क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करेगा। That will going to help you to decrease the load on your knee joint. Again, मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ अपने पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, वेट के ऊपर फोकस करें। जितना कम घुटने Best तो पे ये। जोर पड़ेगा उतना आपकी जो हील्स भी longevity- अवॉइड करें, हील्स और शूज जो गलत पहनते हैं उससे भी फर्क अब पड़ता है। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ फीमेल से। नहीं नहीं, वैसे ही मैंने कहा कि किसी के भी शूज अगर अनकंफर्टेबल हो, So सही that's ना हो, always उससे भी you have to आपका take- देखिए, नी दो- का भी फर्क पड़ेगा। सर जिम की आती है इंजरीज आपके पास? जिम से कितने लोग अपने गोडे जो हैं that's खराब very करके important. आते So I हैं? am also a sports surgeon. So इसके लिए जो related अच्छा लगा knee आपसे। related जो इंजरीज होती हैं, जिसमें meniscus इंजरी होती है, ligament इंजरी होती है, वो भी आते हैं। Again we have got a grade in that even of type of injury. According to that हमारी management तो plan देखिए ना चलती है। डॉक्टर साहब, क्या हम कहते हैं कि जी अपने ऊपर वजन नहीं डालना, बॉडी पे वेट ना गेन करें, लेकिन जिम में जाके जब हम इतने वेट्स उठा रहे हैं, मुझे तो देख के हॉल उठते हैं कि भाई इससे आपके गिट्टे गोडे नहीं खराब होंगे। So what you are doing is basically you are strengthening your muscles. What you are doing, your muscle is getting hypertrophied. मतलब मसल मास बढ़ा रहे हैं। मसल मास जितना ज्यादा होगा तो जॉइंट के ऊपर इतना प्रेशर कम डालने की कोशिश करेगा। सो दिस इज अनदर शुएब बायोमैकेनिक्स। अख्तर की मिसाल हमारे सामने ना, शुएब अख्तर आपने कहा ना कि स्पोर्ट्स भी आप नहीं, तो लेकिन आप खड़े होकर शुएब ने अपना वेट हैवी किया, तो अपने आपकी बाइसेप्स देखो, कमर भी इफेक्ट हो रही है, हर चीज इफेक्ट हो रही है, चोट का तो चांस है और हो लगती भी है। तो उसे बैठ के हल्के हल्के वेट्स ना कर ले, इतना भारी उठाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब कितना खर्चा आ रहा है? So खर्चा honestly it's now this robotic surgery is now equal to the conventional surgery जो हम लोग कर रहे हैं, because ये latest technology advances हैं। उसके लिए हमने मेक श्योर किया है जो कंपनीज हैं उसको हमें जो है एडवांटेज दे हमारे पेशेंट को, ताकि उनको जो है इस ट्रीटमेंट ऑप्शन से मुस्तफीद लेकिन हो। कितना मतलब टेंटेटिव कोई आइडिया रमजान ऑफर दे दें, कोई अट्रैक्टिव पैकेज दे दें, गिट्टे गोडों फिर का। भी पता तो चले, और एक रॉ आइडिया लोगों के हाँ, सामने नहीं आए। बताएं ना डॉक्टर साहब, अंदाजन कितना, एक गोडे का और फिर दूसरे गोडे का? सो एक गोडे का और हमें नमाजी गोडा चाहिए। नमाजी गोडा चाहिए। सो अगर एक नी रिप्लेसमेंट होता है समझ ले 7 से 8 लाख रुपए। चलो जी। अगर 2 नीज रिप्लेसमेंट होता है तो समझ ले 15 लाख रुपए रोबोटिक नी सर्जरी। और किस्तों पे है कोई ऐसी इम्प्लांट एवरीथिंग। कोई अट्रैक्टिव ऑफर, कोई मतलब रमजान पैकेज, 20 साल बाद प्लान करेंगे हम, ये अभी से प्लान करेंगे 20 साल बाद के लिए। इंस्टॉलमेंट प्लान, इंस्टॉलमेंट प्लान 14 लाख भरा। नाजरीन थोड़ा सा इंतजाम करें, पुराना गोल्ड निकालें, अब तो पता नहीं 5 लाख पर तोला हो गया। तो अच्छा एक और चीज मुझे बताएं कि जैसे आप चलते हैं, वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, ये भी तो बॉडी मोमेंटम का, यानी कभी नी ट्विस्ट हो जाता है आपका। और मैंने देखा बहुत से लोगों के जॉइंट्स एक बार अगर वो लूज हो जाते हैं, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, फिर उनको इतनी आदत, वो खुद ही उसको अपनी जगह, मैंने बहुत देखा है ऐसे लोगों को। So, जी जी बिल्कुल है, हम स्पोर्ट्स में रहे, लड़के खुद भी करते हैं। स्पार्टिकस में देखा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा है, हाँ, बहुत खौफनाक चीज। ऐसा है। सो ये वो पेशेंट होता है जिनके ओवरऑल बॉडी के अंदर लैक्सिटी हाई होती है। These are the patients who know the hyperlaxity syndrome. Their ligament, their tendon की लचक जो है, खिंचाव बहुत ज्यादा होती है। So that's why इनके जो शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द जो टेंडन और मसल्स है, सपोर्टिव जो है उसमें लैक्सिटी होने की वजह से दे ऑलवेज लीड टू सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट। और एक लिहाज हम कहते हैं हैबिचुअल ये डिसलोकेटर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरऑल बॉडी की लैक्सिटी ऑफ द लिगामेंट और टेंडन के लिए। अगेन देयर इज ऑल द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर दीस पेशेंट्स। उनको अलग कभी बुलाएंगे, स्पोर्ट्स इंजरीज पे खास बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, दोज हु कांट अफोर्ड, जो बिल्कुल 14 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, उसके लिए कोई वाकई में ऑन अ सीरियस नोट के उसके उनके लिए क्या हो सकता है, क्या आसानी हो कि वो ये प्रोसीजर करा सकें? बिल्कुल देखिए हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन भी है जहाँ पे रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये कहाँ? बिल्कुल, जैसे हमारे एग्जांपल हमारे पास इंडस हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल, वहाँ पे दे आर डूइंग अ सर्जरी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरे जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे भी सर्जरीज होते हैं जिसके अंदर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट ऑफ द इम्प्लांट वगैरह आपने पे करना होता है। देन अगेन आई थिंक विल बी अ फ्री ऑफ। जिना में भी, जिना में भी है, सिविल में भी है, दैट्स वेयर अ प्लेस यू कैन जस्ट गेट दिस सर्जरी। हैविंग सेड दैट, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पेशेंट एंड द अटेंडेंट। और पेन किलर्स का भी बताया मुझे। हाँ, पेन किलर्स लोग खाते हैं प्रोसीजर के बाद ना, सर्जरी के बाद बहुत तकलीफ होती है,
یہ تو کیونکہ obviously آپ کی بھی دونوں جو گھٹنے ان کو کاٹا گیا ہے, شیپ دی گئی ہے, پھر اس کو اٹیچ کیا ہے, تو اس پین کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نئی چیزیں آئی ہیں؟ So it's always over there. So in my patient, we always give an epidural for the pain management. Epidural? Epidural, yes. وہ جو Epidural تو ڈیورنگ نہیں, وہ تو مجھے پتا ہے, لیکن وہ تو ڈیورنگ پروسیجر دیں گے نا. No, so it will going to remain over there for another 2 days. So the patient have a continuous pain control with the help of epidural. Epidural کی وجہ سے پین کا آپ کا جو ایک تھریشولڈ ہوتا ہے اٹ کم بالکل ٹو دا نارمل لیول. سو پیشنٹ پین مینیج ہوتا ہے, ہم اپنے ایپیڈورل کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ پین فری ہو. نیکسٹ ڈے سے وی اسٹارٹ واکنگ. کمال بات ہے. اور یہ اگر 2 دن تک آپ کی بلاک ہو لوگوں جائے نے گی اپنے لائف سٹائل کا حصہ پین کلرز کو بھی بنا لیا, یہ کتنا ڈینجرس ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جو آپ میڈیسن لیتے ہیں اٹ ہیز اٹس سائڈ افیکٹ, سو وی ہیو ٹو ریممبر دیٹ. سو آپ کوئی بھی چیز کا ایکسٹرا جب آپ لیتے ہیں, اوور یوٹیلیٹی لیڈ ٹو دا سائڈ افیکٹ. پین کلر کیا ہوتا ہے, NSAID کہلاتا ہے, نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ. سو دیز ڈرگس ہیڈ اے سائڈ افیکٹ آن یور اسٹمک, سو اٹس لیڈ ٹو دا السر. دیز پیشنٹ یہ پین کلر کنٹینیوس کرونک کھانے کی وجہ سے کڈنی آپ کا جو ہے سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, کڈنی فیل ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی دیز پیشنٹ لیٹر آن ہیو ٹو ہیو اے problem with the dialysis. لیکن still it's important, پھر بھی پین کلرز تو چاہیے. تو لیکن اگر پرابلم اگر ایڈریس کر لیں, لیکن وہ بات ہے نا کہ سرجری کرا کے آپ نے 1 مہینہ دوائیاں کھائیں, لیکن نہیں کرائیں گے تو سالوں سال دوائیاں کھاتے رہیں گے, محتاجی بھی, تکلیف بھی. تو سوچیں اس کے بارے میں. ڈاکٹر کاظم بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور اویئرنیس بڑی ضروری ہے یہ. اور جو کہ پین کلرز کو اپنا روٹین مت بنائیں, آپ پرابلم کو ایڈریس کریں. ایک ہی دفعہ پروسیجر ضرور کرائیں, اور اگر کوئی ایک آسانی موجود ہے تو پلیز اپنے آپ کا خیال رکھیں. میں دیکھا لوگ اگنور کر دیتے ہیں, نہیں اپنے اوپر اتنا خرچہ کیوں کروں, کیوں گزروں اس تکلیف سے. نہیں, یہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ایکٹیو ہیں, آپ صحیح ہیں, تو پورا گھر صحیح چلے گا. بالکل ایسے.